Hello, good evening. Good evening, ma'am. We'll wait for 5 more minutes. Let people join. Then I'll start. Thank you.
Hello all, good evening. Very few have joined. I don't know what happened because like last class, like 6-5 around and people will join. I was waiting Good for evening, people. ma'am. Hello Akash. Good evening, ma'am. For Good evening. Saturday and Sunday, classes will be there or else. You have class on Saturday. Sunday you got holiday. From Monday the class will resume. Okay, ma'am. Thank you. Hmm. So tomorrow you got class. Okay, Okay, ma'am. like how was your mathematics aptitude class yesterday? Went well? It's gone well, ma'am. He's taken problems very, and it has been understanding very easily, ma'am. Very Also, I easily. have been practiced at yesterday itself. It has been uh, gone easy. This Very topic. nice to hear this from you people. And like, what about other people? எப்படி போச்சு class? Uh, freshers, நீங்க சொல்லுங்க like how you felt after your maths class because English எல்லாருமே பேசுறாங்க. Every day you got this guest lecture giving you how to crack in the interview and like they're giving you tips. உங்க doubts எல்லாம் நீங்க கேக்குறீங்க. நான் இருக்கேன். And meanwhile like you have the other faculty also. Based on interviews, communications, like style, questions எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றோம். மேக்ஸ் அப்படின்னும் போது வெரி நியூ இல்ல. ஐ திங்க் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. பட் நம்மளோட சிலபஸ்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ், ரீசனிங்ஸ் அந்த டொமைன்ஸையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா சார் டோல்டு, சார்ல்ஸ் சார் சொன்னாரு லைக் டே 1ல வந்து யூ மே ஹாவ் ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு. நாட் ஒன்லி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ, யூ மே ஹாவ் ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் கம்பெனி நார்ம்ஸ். கம்பெனியோட நார்ம்ஸ் பொறுத்து ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பேப்பர் அண்ட் பென் ஒர்க் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வி ஹவ் பிளான்ட் ஆல் திஸ் டாபிக். உங்களை வந்து க்ரூம் பண்ணலாம், என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், அந்த டாபிக் கொஞ்சம் டச் பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள், ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி ட்ரைனிங்ஸ் இருந்திருக்கும். ட்ரைனிங்ஸ்ல கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க காலேஜஸ்ல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் ரொம்ப நாள் டச் விட்டு போயிருக்கோம். இப்போ அகைன் லைக் ஜாப் ஃபேர் போகும்போது ரைட்டிங் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லிட்டில் டஃப், லைக் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். அதனால வந்து நம்ம கிளாஸ்ல லைக் நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் லைக் ப்ராபப்ளி யூ ஹேவ் 10 more days கிளாஸ். ஸோ July 5 இஸ் யுவர் ஜாப் ஃபேர்ல. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் விச் வில் பி ஆஸ்ட் இன் த இன்டர்வியூ, எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களோ அந்த டாபிக்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸ்ல வந்து சொல்லி கொடுப்போம். அது ரீசனிங்கா இருந்தாலும் சரி, ஆப்டிடியூடா இருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷா இருந்தாலும் சரி. Okay, so now like you people tell me how was your classes, எப்படி போச்சு, whether it is useful, whether you have learned new thing or like reinforce பண்ணீங்களா திருப்பி பழைய விஷயத்த. One by one. Hello, ma'am. I am Yes, Sapini. yes Uh, please. Yesterday's class were new for me, madam, because I didn't expect this type of question will also ask in interview. Okay, Because I'm fresher, I just graduated and I didn't even attend any interview. And the Tirunelveli interview is going to be my first interview. okay, okay. So like yesterday whatever you have learned, it is very new for you. Yes, ma'am. Yes. Okay, so whether you felt easy or tough. It's okay. Easy, ma'am. No, Okay, it's tough. okay. Sandhya, And right? Sandini. Nandini, sorry. And also, all your classes were new for me because, as I said, this is my first for everything. Okay, okay, nice, nice. Sandhini, are you comfortable with Tamil language? Yes, ma'am. Okay, fine. But like I can see people like communicating in English when there is a question or like when you're giving answers to me. I felt very happy for that because I even shared to the management like whenever they ask me question, like people are connecting me with this English language. நம்மளுக்கு வந்து there is no criteria இல்ல, like நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு
circumstance குள்ளலாம் நம்ம இல்ல. We generally talk, but when it comes to communicating, collaborating, நான் கிளாஸ்ல பாக்குற வரையுமே everyone is like good. And I keep trying this because as I discussed already, like day one is on the Mari, when you speak this particular language continuously, this language will be quite easy for you people. Okay, going back to Sandini's answer. Sandini, like I'm very happy that like you are learning all new techniques to attend your interviews. That is one point. The second point, இப்ப இங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்கல்ல, this is not only useful for your job fair. நீங்க ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்கல்ல, when it comes to your government exams, like any other exams, இப்ப இன்டர்வியூ போகும்போது ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வைப்பாங்கல்ல, அந்த எக்ஸாம்ஸோட பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துச்சு சிமிலரா தான் இருக்கும். நத்திங் டிஃப்ரெண்டா இருக்காது. இப்ப நேத்து நீங்க பார்த்த டாபிக் வந்து to do your entrance exams, competitive exams or interview panel la nadakra writing works and the aptitude reasoning questions, the same topic, the same module you will be getting. So in the upcoming 10 days class வந்து நீங்க கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இது வந்து நல்லாவே யூஸ் ஆகும். Okay, so and anybody else, Sandini Mari, other very new topic இல்லனா ஆல்ரெடி படிச்சேன் மேம், பட் ஐ மீன் கம்பெனி ரைட் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸோ ஜாப் ஃபேருக்காக கிளாஸ்க்கு வந்தேன், பட் லைக் இப்போ திருப்பி வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றது நல்லா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது? எஸ் மேம், எனக்கும் வந்துட்டு நேத்து அவங்க சொன்ன இது டாக்டிக்ஸ்லாம் ரொம்ப நியூவா இருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்தது. ஓகே ஓகே, கிரேட். ஓகே ஃபைன். நான் ஏன் இதுக்கு எனிபடி எல்ஸ்? ஜெனிஃபர் சொல்லிட்டாங்க. எனிபடி எல்ஸ்? Thank you, Jennifer. நேத்தி வந்து கிளாஸ் வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது மேம். அப்படியே சடன்லி எஸ் மேம். ஓகே. சடன்லி மேம் வந்து tell me about yourself கேட்டாங்க மேம். ஓகே. ஆனா என்னால அப்ப வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா பேச முடிஞ்சுச்சு மேம். அதுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மேம். ஓ, உங்க காலேஜ்ல கேட்டாங்களா? இல்ல, நேத்து எஸ்டர்டே மேம் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க மேம். ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து கேட்டாங்க. ஓ, ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். ஓகே, கிரேட் கிரேட், குட் குட் குட், நைஸ் நைஸ், வெரி நைஸ். பிரசாத் கை தூக்குறீங்க, நானும் இருக்கேன். எஸ் மேம், எஸ் மேம் இருக்கேன் மேம். குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங் மேம். நான் நேத்து தான் இதுல ஜாயின் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. ஓகே. நான் வந்து எம்எஸ்சி மைக்ரோபயாலஜி முடிச்சிருக்கேன். ஒரு 4-5 இயர்ஸா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எஸ்எஸ்சி அந்த மாதிரி, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமா? எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ரீசெண்டா என்னன்னா, சரி ஒர்க் போயிட்டு படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன். அதனால நேத்து இந்த இதுக்காக அப்ளை பண்ணேன். எனக்கு இது இப்பதான் கிடைச்சது. இது எப்படி, என்ன மாதிரி, ஒருவேளை நான் இதுல வேலைன்னா பயோமெடிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுல அப்ளை பண்ணேன். எனக்கு எந்த மாதிரி ஒர்க் கிடைக்கும், அது மாதிரிலாம் யாருக்கிட்ட கேக்குறது? இல்ல, உங்களுக்கு வந்து எவ்ரிடே கெஸ்ட் லெக்சர் ஒருத்தர் வருவாங்க கிவ் லைஃப்ல இருந்து. சோ ரிலேட்டட் டு கம்பெனி டீடைல்ஸ் எல்லா நாளுமே வந்து மேபி லைக் 6:45 அரௌண்ட் வரலாம், இல்லனா 7 o'clock. இப்ப நேத்து வந்து till 7:50 யூ காட் கிளாஸ், அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணாங்களா? அந்த மாதிரி கிவ் லைஃப்ல இருந்து லைக் உங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஒருத்தர் வருவாங்க, லைக் டு எலாபரேட் வாட் வில் பி ஹேப்பனிங் ஆன் ஜாப் ஃபேர். ஜாப் ஃபேர்ல என்ன நடக்கும்ன்றது ஒரு எலாபரேஷன் அவங்க கொடுப்பாங்க. என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வரும், ஸோ உங்க டொமைனுக்கு ரிலேட்டடா என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் ஜாயின்ட் ஆல்ரெடி தே வில் ஹேவ் ஐடியா. எல்லா நாளுமே நான் மட்டும் இல்ல, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டு ஹெல்ப் யூ இயர். ஸோ நான் பேசிக்கா எங்களோட ஐடியா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஜாப் ஃபேர் மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து செலக்ட் ஆன பீப்புள் இல்லாம செலக்ட் ஆகாத பீப்புளுக்கெல்லாம் ஒரு லாஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம உங்களை நல்லா க்ரூம் பண்ணணும் பிஃபோர் யுவர் ஜாப் ஃபேர், ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ லைக் நிறைய பேருக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ இந்த 1 hour எவ்ரிடே நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா டெக்னிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, ஷார்ட்கட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, இங்கிலீஷ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த ஃபோரம் வந்து உங்களுக்கு அது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் நீங்க ஜாப் ஃபேர் முடிச்சாலுமே அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ற கான்டாக்ட் வந்து எப்பயுமே கிவ் லைஃப் சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அதனால நீங்க அதை பத்தி வரி பண்ண தேவையில்ல. திஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்.
எல்லா ஜாப் ஃபேர் மாதிரி இருக்காது. அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து ரெகுலர் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சாட்டர்டேவும் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு. தோ வி ஹாவ் லைக் சாட்டர்டே ஹாலிடேவா இருந்தாலுமே உங்களுக்காக அந்த 1 hour வந்து எல்லா ட்ரெயினருமே தனியா வந்து கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யூ பீப்புள். அதனால நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே மோட்டோல எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டுகெதரா as a team. So I want you people to take all this opportunity and use accordingly. ஓகே, நான் ஏன் நேத்தோட கிளாஸ் பத்தி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ரெகுலரா வந்து கம்யூனிகேஷன் இருக்காது. ஓகேவா? சோ ஒரு நாள் ஆப்டிடியூட் இருக்கும், ஒரு நாள் we will discuss on technical part, ஒரு நாள் we will be discussing on reasoning part, one day you will have grammar part, one day again we will go with soft skill part, and எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது last ஒரு 15 minutes they'll have like call interview questions. இப்ப நான் காமிக்கிறேன்ல இந்த மாதிரி பிபிடி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? லைக் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் வந்து அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து யாரும் எந்த நாளுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இப்ப இன்னைக்கு ஆப்டிடியூட் இல்ல, நாளைக்கு திடீர்னு ஆப்டிடியூட் இருந்து நீங்க வரலன்னா யூ வில் பி த லூசர். நாளைக்கு ஆப்டிடியூட் சொல்லி தரும் போது அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஆஸ் பிரசாத் டோல்டு, நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, இல்ல நாளைக்கு ஜாப் ஃபேர் அட்டென்ட் பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணும் போது யூ வில் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அதனால ட்ரை டு டூ யோர் கிளாஸஸ் பிட்வீன் 6 to 7. எந்த வேலை இருந்தாலும் இதுக்குன்னு தனியா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் தனியா வச்சிடுங்க இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. வி டோன்ட் ஹேவ் எக்ஸாக்ட் டேட் அண்ட் ஆல். இத்தனை நாள் ஆப்டிடியூட் இருக்கும், இத்தனை நாள் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும், இல்ல இன்னைக்கு ஆப்ஸ் இருக்கும், நாளைக்கு கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த விஷயமும் இருக்காது. எப்ப வேணா எது வேணா இருக்கலாம். அதனால எல்லா நாளுமே வித்தவுட் ஃபெயில் ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு ஜாயின். ஓகே ஃபைன். Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you. So, like coming to all this question, we will discuss all this question a little later because நீங்க already நேத்து questions எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. So, coming to your activity, இன்னைக்கு வந்து I was planning to have activity because every day நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கல. இன்னைக்கு வந்து I want you people to speak. So as you know very well, when we are speaking on the public forum, like or public speaking அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே like we will be giving importance to a clear message. ஒரு டாபிக்னு எடுத்தா அதை வந்து நம்ம கிளியரா மெசேஜை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும், கிளியரா பேசணும். கண்டென்ட் டெலிவரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கம்யூனிகேஷன்ல டே 2 கிளாஸ்ல. செகண்ட் திங் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா டோன் அண்ட் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களோட பிச், பேஸ், டோன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். And third thing is your body language, your eye contact, your hand gestures, your postures, that is all very important சொன்னேன். இப்ப இந்த பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்றேன்ல, சோ இன்னைக்கு இல்ல, இன்னைக்கு வந்து probably like it's your 4th day, right? If I'm not wrong. Yes, ma'am. Okay. எனக்கு வந்து 7th dayல when I'm coming, I want you people to turn on your camera and do your speech. சரியா? So that I can see you people, I can correct you accordingly. I'm not going to force anyone to do that. If you are interested, you can try giving a formal way of speech, so that like it will improve. நீங்க அங்க இன்டர்வியூ பேனல்ல ஸ்டாமர் ஆவீங்களா, எப்படி பார்க்கணும், ஓகே நீங்க இதை கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐ கேன் கிவ் யூ மை சஜஷன். ஓகேவா? அது வேணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்க இங்க வந்து என்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும் டூரிங் கோவிட் டைம் அண்ட் ஆல் வி ஹேட் திஸ் வீடியோ கால் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அப்படியெல்லாம் இருக்கும் போது நீங்க இங்க அட்டென்ட் பண்ணும் போது ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay, and confidence, to improve your confidence, I wanted you people to talk here. That is very important. So audience awareness தெரிஞ்சு தானே பேசணும். இப்போ நீங்க இங்க பேசும்போது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க. அதனால I am conducting this activity. Anthony, you want to say anything? Okay. So and clarity and Sorry, ma'am, my mistake. I found on the mic. No problem. Clarity and usage of your simple language and simple structure, that is enough. When you are speaking on the public forum, இப்ப நான் சொன்ன parameters எல்லாம் நீங்க concentrate பண்ணாவே வந்துட்டு it will be great. அதுக்கப்புறமா when it comes to public speaking or public forum, one thing is very important. When you start a story or like when you raise a question or like when you give any statement, when you are starting with
anything, be very strong with your opening. Okay, அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஓகே, practice thoroughly before you speak. As you know very well, நம்மளுக்கு எல்லா நாளுமே ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் வராங்க, டிஸ்கஸிங் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஹேவ் டெவலப் யூர் ஐ கான்டெக்ட் டுவர்ட்ஸ் ஆடியன்ஸ். அது ஒரு பர்சனா இருந்தாலும் சரி, நிறைய பர்சனா இருந்தாலும் சரி. அண்ட் ஸ்பீக் நேச்சுரலி. ஐ திங்க் லைக் லாஸ்ட் 2 days பிஃபோர் சார் ஜான் சார் ஜாயின் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். he also told you people இந்த மாதிரி நீங்க வந்து தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லுங்க, நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு. ஸோ அதனால வந்து டோன்ட் கெட் நர்வஸ் ஆகாதீங்க. ஸ்பீக் வெரி நேச்சுரலி. எஸ் சார், ஐ ஹவ் காட் ஐடியா ஆன் தட், எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி பேசுங்க. இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. மேபி எனக்கு வந்து ஐ டூ ஹாவ் லைக் ஒரு சின்ன சின்ன எண்ட்ஸ் ஒரு ஐடியாஸ் இருக்கு சார், பட் நாட் லைக் கிளியர்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட சஜஷனை சொல்லலாம். அந்த மாதிரியும் ஒப்பீனியனை ஷேர் பண்ணலாம். இல்ல மேம், எனக்கு வந்து டக்குன்னு ஆன்சர் வராது, எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டன் பண்ணதே இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கும் மேம், நான் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணனா என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும் மேம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆஸ்க் ஃபார் அ மூமெண்ட் சார், கேன் ஐ டேக் அ மூமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. சரியா? that will all help you to reduce your nervousness, reduce your fear. ஏன்னா நிறைய பேர் டப்பு 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 டப்புன்னு ஆன்சர் பண்ணிடணும்னு அப்படியே ஃபாஸ்டா பேசுறீங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. டேக் your time, be cool, be natural, ask 1 minute of permission, then give the answer. Okay, so அந்த மாதிரி கிளியரா ஆன்சர் பண்ணுங்க. நம்மளுக்கே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும்ல. இப்ப நான் 100% கொடுத்தேன்ப்பா, ஓகே, ஐ ஹவ் கிவன் 100%. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் 100% யூஸ் பண்ணேன். நான் வந்து பயப்படல, நர்வஸ் ஆகல. இப்ப நிறைய பேர் சொல்வீங்க, நான் ஸ்டேஜ்க்கு போனேன் டான்ஸ் ஆடலான்னு சொல்லிட்டு, பட் ஆனா வந்து டான்ஸ் ஆடலான்னு போகும்போது எனக்கு பயம் வந்துருச்சு. நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், ஆனா என்னால அங்க ஆட முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீல் பண்ணுவேன், இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியுது, நான் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு முறை ஏதோ ஒண்ணு பண்ணியாவது ஆடி இருக்கலாம், நான் கிவ் அப் பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுங்க, லைக் கிவ் அப் பண்ணாதீங்க. ஸோ அதனால உங்களால முடிஞ்ச 100% யூ ஜஸ்ட் கிவ். ஓகே, ஸோ அண்ட் யூஸ் யுவர் எலிவேட்டர் பிட்ச் வென் யூ டாக் டு பீப்புள். லைக் இப்ப நேத்து வந்து உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மேம் கேட்டாங்களா, ஸோ லைக் பில்ட் பண்ணுங்க, அதை எப்படி பிட்ச் பண்றது. ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இப்ப வந்து நீங்க கொஸ்டின்ஸ் பாப்பீங்க. யூ ஹாவ் அ கொஸ்டின்ஸ் ஹியர், டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், why do you want to work for us, what are your strengths, what is your biggest weakness, what is the worst mistakes you ever made at work, how would you deal with conflict with your co-worker, why should we hire you. இந்த மாதிரி பேசிக்கா ரெகுலரான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது எப்படி சொல்லலாம், எப்படி நம்ம டெலிவர் பண்ணலாம். 30 to 60 seconds நான் பேசுறேன் அப்படின்னா, அந்த 30 to 60 seconds வந்து நான் எப்படி பேசணும், லைக் என்னோட ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற கிளாரிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி பேசணும்ன்ற ஒரு ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணுங்க. டோன்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க, ஐடியாஸை வந்து டெவலப் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்களா? கிளாஸ்ல பண்ணிருக்கீங்களா? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், தெரியுதா? எஸ் மேம், தெரியுது மேம். ஓகே, இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி? இல்ல ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ப்ரீவியஸ் ட்ரெய்னரோட ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நோ மிஸ். ஓகே, நோ, ஃபைன். இப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கட்டும். இப்ப வந்து எனக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் எல்லாம் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் கேட்கிறேன். we do have time. அதுக்கு முன்னாடி we are going to, as a team we are going to create a story now. சரியா? as a team எல்லாருமே சேர்ந்து I'm audible, sorry.
ஓகே, எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ண போறோம். we are just going to add sentence to build a story. each person can give one sentences. so ஒருத்தர் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் சொல்லலாம் to build a story together. ஓகேவா? இது ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியை டெவலப் பண்ணும், உங்களோட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கை டெவலப் பண்ணும், இது உங்களோட லிசனிங் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணும். சரியா? எப்படி நம்ம வந்து ப்ரெசன்டபிளா இருக்கும், ஒரு டீமா ஜாயின் பண்ணும் போது நம்மளால எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது, எப்படி கேப்சர் பண்ண முடியுது, ஒருத்தரோட ஸ்கில்ஸை வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ண முடியுது, லைக் நம்ம லிசன் பண்ற மாதிரியே இருக்கும் பட் மென்டலி ஆப்சென்ட்ல இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம லிசன் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ அப் பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் இப்ப தெரியும். ஓகே, ஐ ஹாவ் லைக் அரவுண்ட் 100+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இயர். சரியா? இப்ப நான் ஓபன் பண்ணிட்டா நீங்க ஓபன் பண்றீங்களா சென்டென்ஸ்? ஐ வாண்ட் லைக் சேம் பர்சன் இல்லைன்னா வந்துட்டு பேசாதவங்க இவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை கிவ் ஒன் சென்டென்ஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இப்ப இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் வித் சென்டென்ஸ் லைக் ஒன் மார்னிங் அப்படின்னு நான் கமா போட்டுட்டேன்னா மேபி பிரசாத் வந்து ஈ கேன் சே லைக் ஐ ஃபவுண்ட் அ பாக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு சாந்தினி வந்து என்ன சொல்லலாம்னா a dog walking on the road one morning a dog அந்த மாதிரி லைக் ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம. இல்லைன்னா if I start with saying like during a power cut அப்படின்னு நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன்னா some other people can add one more sentence. I heard a strange voice. திருப்பி அடுத்த ஆகாஷ் பேசுறாங்க அப்படின்னா அகைன் ஆகாஷ் ஹாஸ் லைக் ஆகாஷ் வந்து ஆட் பண்ணும் one more sentence. ஸோ அந்த மாதிரி we will be creating a story now. ஓகே, இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், எனக்கு நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணும். எத்தனை பேர் பேச போறீங்கன்னு தெரியல பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரை திஸ் ஆக்டிவிட்டி among us. Okay, one evening come on. இப்ப நீங்க ஆட் பண்ணிக்கங்க. I went to walking. சாரி வித்யா சொல்லுங்க. I am go to walking. Okay, Then I found After a dog. walking, 1 minute நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். One evening. வித்யா என்ன சொன்னீங்க? I am go to walking. Okay. after walking, I returned home. After walking, I returned home. It was raining outside. Okay, 1 minute. Okay. My mom made a snacks for me. Jovan, please. My mom made snacks for me. Made. Okay. The snacks is delicious. Okay. That snacks. Delicious. It made my day special. It made my day special. And I lay on my bed and start gaming. Sorry, And I lay on the bed and started to play games. Okay. I started to His play father games. asked him to. 1 minute. சொல்லுங்க. I started the game with my brother. Then their father came into the house Okay. and tell them 1 to minute, read books. Anthony. Another them reading a book. 1 minute, Anthony. Sorry. Okay. Okay. Anthony, சொல்லுங்க. Then their father came into the room and Then? tell them to read books during their free time. Avoid playing online games. Father came
to the room room and tell them to read books instead of playing video games. Books. 1 minute. Okay. Then On hearing this, I was very upset. on hearing this, I was Very upset. Because of he didn't interested in reading books. Because he didn't interested in reading books. But I listening stories through apps. But I listening stories முடிச்சிடலாமா? Yes? Yes. Or you want to add? முடிச்சிடலாம். முடிச்சிடலாம். Adeline. Okay. முடிச்சிடலாம் Adeline. Okay. நான் இப்ப வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிருப்பேன் எல்லாருக்குமே. நீங்க I hope like everyone got my message, right? Yes, ma'am. வந்திருக்கா? இப்ப நீங்க நான் வந்து why I have taken time to type and send you whatever you say is இப்ப நீங்க one evening I'm going to walking. After walking I returned home. It was raining outside. My mom made snacks for me. That snacks is delicious. It made my day special, and I lay on the bed and started to play games. What else? You started to play game with my brother. Their father came to room and tell them to read books instead of playing video game. On hearing this, I was very upset because I didn't interested in reading books, but I listening story through app. இப்ப நீங்க இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டோரி. இப்ப இதுல எவ்வளவு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு? நான் இப்ப நீங்க பண்ணதை அப்படியே டைப் பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிருக்கேன். ஐ டென்ட் கரெக்ட். மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. இருக்கு. ஓகே. இப்ப நான் ஏன் இத டைப் பண்ணி நான் இதை ஏன் கிரியேட் பண்ணனா, when it comes to language நான் நிறைய பேர்கிட்ட என்ன பாக்குறேன்னா, you people are very good to create things. You உங்களோட ஐடியாஸ் ஜெனரேட் பண்றதா இருக்கட்டும், லைக் உங்களோட ஐடியாஸ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ற விதம், லைக் நீங்க சொல்ற விதம் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் லைக் யூ ஆர் இன் 2025, உங்களோட டெக்னாலஜி லேர்னிங்கே வேற மாதிரி இருக்கு. அதனால யாருமே வந்து நான் எடை குறைவாவே போடல. the way you talk, the way you give me ideas, the points are very well versed. But there is a problem with கிராமர்ல மட்டும் நம்மளுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. இப்ப நீங்க சொல்றது ஏன் வந்து நாட் அப் டு த லெவல். இப்ப நம்ம ரெப்யூட்டட் கம்பெனி கேக்குற மாதிரி when it comes to company அப்படின்னும் போது they ask for reputed candidates. இப்ப நம்ம எங்க மிஸ் ஆகுறோம், எங்க லேக் ஆகுறோம்னா நம்மளோட கிராமர்ல லேக் ஆகுறோம். இப்ப we don't have time இல்ல. நம்மளுக்கு ஜூலை 5 வந்து as we know very well we do have interview. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you need to learn tenses. நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் எல்லாம் இங்க இருக்கீங்க. பட் இருந்தாலும் உங்களோட டென்சஸோட ஃபார்மேட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா we will not do mistake when we speak in English. இப்ப அந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு, கிரியேட் பண்ண விதம் நல்லா இருக்கு. ஆனா நான் சொல்லும் போது அது வந்து கொஞ்சம் ராங்கா போகுது அப்படின்னா the way we have used the tenses in that particular para is wrong. எப்ப பிரசன்ட்ல என்ன பண்ணும், நான் ஃபியூச்சரை பத்தி பேசும்போது என்ன பண்ணும், சிம்பிள் பாஸ்ட்ல என்ன பண்ணும். சோ இந்த மாதிரி நான் எனக்கு தெரியல, அந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணதுனால அந்த ஸ்டோரி வேற மாதிரி ரீச் ஆகுது. தோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி, பட் த வே ஐ ஹவ் ரிட்டன் இஸ் ராங். என்னோட வே ஆஃப் சொல்றதும் கரெக்டா இருக்கு, புரியுறதும் எனக்கு கரெக்டா இருக்கு, பட் சொல்லும் போது there is a problem with the grammar அப்படின்னும் போது only one topic you need to be very clear, that is called tenses. tenses ஓட டாபிக் நீங்க கொஞ்சம் கிளியரா அந்த காலம் you have like 12 tenses ன்னு இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க கொஞ்சம் கிளியரா நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ரூல்,
எப்ப இஸ் யூஸ் பண்ணும், எப்ப வாஸ் யூஸ் பண்ணும், வேர், ஆர், இதெல்லாமே தெரியும். நான் ஏன் இப்ப கிராமர் பத்தி பேசினேன் அப்படின்னா, தோ ஐ ட்ரெயின் யூ, நான் இப்போ உங்களை நான் எவ்வளவுதான் ட்ரெயின் பண்ணாலும் இல்ல கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றது நீங்களா தான் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்க ஆன்சர் பண்ற கொஸ்டின்ஸை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க. ஸோ ஆன் ஸ்பாட் நீங்க ஆன்சர் பண்ற கொஸ்டின்ஸை நீங்க சொல்லும் போது யூ நீட் டு கீப் ஒன் திங் இன் யர் மைண்ட், யூ ஷுட் நாட் டு கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ். ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும். உங்களோட லாங்குவேஜ்ல ஸ்டாமர்னஸ் இருக்கக்கூடாது, உங்க லாங்குவேஜ்ல கிளாரிட்டி இருக்கணும். உங்க லாங்குவேஜ்ல தோ யூ ஹேவ் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னாலுமே அப்படியே டென்சஸை மாத்தி பாஸ்ட் பேசும்போது ப்ரெசன்ட் சொல்ற மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது, ப்ரெசன்ட் சொல்லும் போது ஃபியூச்சர் டென்ஸை யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா தெளிவா தெரியும். யூ காட் மை பாயிண்ட்? அதனால டென்சஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி when you are delivering your answers with the HR, grammatical mistakes இல்லாத மாதிரி பாத்துக்குங்க. that is one thing. second thing, நீங்க பேசும்போது நிறைய பேர் சைலண்ட் ஆயிடுறீங்க தெரியல அப்படின்னு சொன்னா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இங்க உங்களுக்கு டிப்ஸ்ன்னு ஒரு காலம் இருக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே. see when it comes to self introduction, tell me about yourself ன்னு இருக்கு. அதுல பேசிக்கா ஒரு பாராமீட்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. So talk about your skills and qualities that match your job description with confidence. நான் வந்து நிறைய எதை பத்தி பேசுறேன்னா, என்னோட ஃபேமிலியில எத்தனை பேர் இருக்காங்க, நான் இங்க பிறந்தேன், நான் வந்து எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் அப்படின்றத விட நீங்க எதை பத்தி பேசணும்னா your skills and qualities that match your job description. இப்ப நான் பிளம்பருக்கு வேலை எடுத்தேன்னா நான் பிளம்பர் கிட்ட அந்த குவாலிட்டி இருக்கான்னு தான் பார்ப்பேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சோஷியல் டீச்சரா நான் அப்ளை பண்றேன்னா தோ ஐ ஹவ் காட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், அங்க எனக்கு வேலை கிடைக்காது. ஏன்னா தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் சோஷியல் சயின்ஸ். யூ காட் இட்? ஸோ அதனால ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரிலேட்டடா ஸ்கில்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அதை நீங்க சொல்லும் போது ஸ்டாமர் ஆகுறீங்களா, அப்ப ஃபில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபில்லர்ஸ் அப்படின்றது எதுக்கு அவாய்ட் பண்ண யூஸ் ஆகும்னா, அண்ட் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல நம்ம பேசும்போது, அந்த இடத்துல வந்து ஃபில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்லர்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு கனெக்ட் வித் பீப்புள். அப்போ ஆப்போசிட்ல இருக்க ஆடியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை லிசன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் be very clear, be very confident when you say things. ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து உன்னை எவாலுவேட் பண்ண போறது இல்லை. I am not going to evaluate you whether it is right or wrong. One minute. Asni. Okay, fine. So coming to your explanation, so இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். So fillers யூஸ் பண்ணி நீங்க பேசலாம். So கான்ஃபிடென்ட்டா பேசும்போது நீங்க போல்டாவே ஆன்சர் பண்ணுங்க, because they are not going to answer your evaluate your answers. நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதை evaluate பண்ண போறது இல்ல, அந்த ஆன்சரை நீங்க தெளிவா சொன்னீங்களான்றத evaluate பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க எந்த ஆன்சர் சொன்னாலும் கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க. So the very first thing, when you're talking, make it very short. The second thing, when you're talking, which is very important, அதை மட்டும் பேசுங்க. Third thing, நீங்க பேசும்போது உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டிப்பா போல்டா இருக்கணும். Fourth thing, without grammatical mistakes கண்டிப்பா ஆன்சர்ஸ் இருக்கணும். டென்சஸ் மாறிச்சுன்னா எல்லாமே மாறிடும். யூ காட் மை பாயிண்ட்? இப்ப நீங்க கிரியேட் பண்ண ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும். நம்மளால ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண முடியுது, நம்மளால ஒரு லாங்குவேஜை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது, நம்மளால ஒரு லாங்குவேஜை வந்து அடாப்ட் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல கொண்டு போக முடியுது. பட் the only mistakes we do when we speak or when we write, it is actually grammatical mistakes. அந்த grammatical mistakes பண்ணக்கூடாதுன்னா this particular topic, எல்லா டாபிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் தான், but this particular topic plays a major role in English language. புரிஞ்சிச்சா? ஓகே, எஸ் ma'am. ஓகே, ஃபைன். So இப்ப I have spoke a lot. I want you people to speak. இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி பிளான் பண்ண போறேன்னா,
15 minutes I'll speak, 15 minutes I want my team to speak. என்னோட டீம் பேசணும் அப்படி. So you have few questions here. So நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். பேனல் இன்டர்வியூ வந்து எந்த பேனல் இன்டர்வியூவா இருந்தாலுமே எல்லா ஜாப் ரோல்ஸ்க்குமே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க. ஸோ the 7 important tips நம்ம பேனல் இன்டர்வியூல கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்க கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. each one. இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 2 questions. So that you can try practicing here. நீங்க இங்க practice பண்ணிக்கலாம். Hi, ma'am. Yes. Yes, Ma'am, Anjali. my name is Sanjay Sagar Filters from Tirunelveli. I'm a postgraduate zoology student. Okay. And I have a lot of interest in electrical and movie watching skills. Sorry. And then my strength is I'm a quite confident person. And I love to push myself during very hard times. Thank you. Great, Anthony. Thank you so much. And I want to appreciate you because like initiate பண்றது உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து அமாங் லைக் 100+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் இனிஷியேட் பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் இனிஷியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அது கண்டிப்பா எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்குமே கண்டிப்பா லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட். My strength is okay, Vidya. My strength is I'm a quick learner and easily adapt environment, mingle with anyone. Okay. வேற ஏதாவது question? I would like to answer the second one. Please. So I'm currently focusing on a big company and who has a good employee culture, and so that's the way I can able to contribute the company as well. Company also would appreciate my effort, and so both of them we will get the benefit from out of it. So I would like to work. Great. Yeah, I would like to answer for the last question. Why should we hire you? So I have a lot of experience in Java full stack development, and also I would like to work on live projects, and also I would like to learn new skills and new technologies after I join in your company. And in future, I would like to help more others, and I will also like to become a greatest position in your organization. So that's why you can hire me. Okay, great. Ma'am, I will answer the 6. Okay, Sundravel, please. Yes, Sundravel, yes. Yes, ma'am. If I have a conflict with my coworker, I will have a conversation with my coworker, ma'am. Because by having effective communication, we can understand the ideas or the problem of the coworker, so that we can solve that conflict, and we have to speak with them regularly, so that we can have a good friendship with our coworker, ma'am. Oh, great. Anybody else? Yes, please. Anybody else? So I'm just giving you 1 more minute time. Yeah, I would like to answer for 4th question. My biggest weaknesses, I would like to overthink more, which the task which I have done some of the mistake.
So sometimes I would like to get overthink by doing those mistakes, whether it is gone correct or it will gone wrong. So that is the thing which is my biggest weakness. Okay, great. So only the repeated person giving me answers. Any new? Where are other people who never use this forum? அவங்க ட்ரை பண்ணலாம். See, every day why I planned giving you all questions here is, இப்ப நீங்க இங்க practice பண்றது just a practice. நீங்க அங்க போயிட்டு execute பண்ணும்போது இங்க implement பண்ணணும். We have a problem solving skills ஒரு டாபிக் இருக்கு. Actually problem solving அப்படின்றது doing the to get a like solutions, we will be like analyzing என்ன ப்ராப்ளம், இதை எப்படி நம்ம வந்து ரூட் காஸ் பார்த்துட்டு சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணிட்ட அப்புறமா அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்ணிட்ட அப்புறமா தான் லைக் எவாலுவேட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி அது ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே இது வருமா வராதா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா எவாலுவேட் பண்றது. அதுக்கப்புறமா எவாலுவேட் பண்ண உடனே இது எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொன்ன உடனே we will be using that particular solution for the problem what I'm having. இப்ப நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா July 5th வந்து we know that very well that we have job fair. இப்ப இந்த ட்ரைனிங்ன்றது எனக்கு இல்லை. If I talk continuously, if I teach continuously, I may improve in future. சரியா? பட் இது உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து இந்த டைஸ் வந்து நீங்க பேசுறதுக்கான டைஸ். ஸோ அதனால வந்துட்டு when you speak you practice a lot. இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே you will be listening. பட் அது அந்த இன்புட்டை நீ ஸ்ட்ரெயிட்டா July 5ல போய் போடுறதுக்கு பதில் அப்ப போடும் போது ஐயோ நான் இதை ட்ரை பண்ணிருக்கலாமோ, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், அங்கே நான் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க வைங்கல்ல. அது இப்ப ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். Ma'am, I'm going to answer the second question. Yes. Why do you want to work with us? I want to work with you because I am eager to learn new skills and take on new challenges, and I will see these roles will help me to grow my career goals. Thank you, Arlen. See, one thing I want to tell you, like every day you have this guest lecturer who's talking about all these questions, how to talk, how to connect with people, என்ன மாதிரி questions கேட்பாங்க, உங்க doubts நீங்க கேளுங்க. இதெல்லாம் ஏன் கேக்குறாங்கன்னா not to teach you people, just to make you comfortable. அந்த நர்வஸ்னஸ்ல இருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பெரிய இப்ப இங்கே வந்து you know very well ஒரு ஜாப் ஃபேர்ல எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த நர்வஸ்னஸ், ஃபியர், ஸ்டாமர் ஆகுறது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலுமே ஒரு சின்ன பயம், ஹெசிடேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஐ எம் வெல் ப்ரிப்பேர்ட், ஐ நோ. நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டா இப்படி எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னு ஐடியாவும் நான் லேர்ன் பண்ணிருக்கேன். அதை நானே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கிளாஸஸ். So this is actually for you people. So anybody else wanted to give me answers? At least you can try. அது தப்பா இருந்தாலுமே நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இதே கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது you will give right answers. Anybody? யாரோ இல்லையா? ஓகே. பட் எவ்ரி டே லைக் ஐ எம் பிளானிங் டு பிரிங் ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் என் கிளாஸ்ல இருக்கும். எல்லா நாளுமே ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். ஐ ஹோப் லைக் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு பேனல்ல வந்ததுன்னா I'll be the happiest person and you will be the happiest person to give the answer to the HR during the panel. So panelல இந்த மாதிரி questions நீங்க practice பண்ணது வந்துருச்சுன்னா it will be very easy for you to give answers. ஏன்னா நம்ம இங்க practice பண்ணிடுறோம்ல. ஸோ அதனால வந்துட்டு நீங்க எல்லா நாளுமே ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வருவேன். அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர் 7 o'clock உங்களுக்கும் கிளாஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லாம போயிடும். யூ வில் பி பிஸி வித் யர் பர்சனல் ஒர்க்ஸ். உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும், இதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ஃபைனலி ஐம் கோயிங் டு டிப்ஸ். So when it comes to your self-introduction question, as I told you, talk about your skills and qualities that match your job description with confidence. Second question வந்து why do you want to work for us? அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா assessing your motivation for wanting to work for their company.
ஸோ ஐ ஹவ் ரிசர்ச் அபவுட் த கம்பெனி. ஸோ கம்பெனியை பத்தி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அது ரிசர்ச் பண்ணும்போது திஸ் பர்டிகுலர் கம்பெனி ஹேஸ் லாட் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன், அது என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு இந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்றதுக்கு. அப்படி நீங்க ஆன்சர் வந்து கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஐ எம் நாட் டெல்லிங் த ஆன்சர் விச் யூ ஹவ் given is wrong அப்படின்னு சொல்லல. நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும் போது ஓகே த பர்சன் ஹவ் ரிசர்ச்ட் ஆல்ரெடி அபவுட் ஆல் திஸ், அப்பனா அவங்க ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோட தான் வந்திருக்காங்கன்ற ஒரு குட் இம்பாக்ட நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸோ த ஸ்ட்ரென்த் which connects your job description for the role you have applied for. So எந்த ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கனோ அது ரிலேட்டடா நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் நீங்க சொல்லும் போது இன்னுமே வந்து ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகும். பிகாஸ் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் தட் பர்சன் போது இவருக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா, ஓகே ஐ கேன் கிவ் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹிம் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடரேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட்ஸ் எ பிக்கஸ்ட் வீக்னஸ்? மோஸ்ட் ஆஃப் வீக்னஸ் கேட்க மாட்டாங்க. இன்கேஸ் கேட்டாங்கன்னா, இன்கேஸ் மேம் என்ன கேட்டுட்டாங்க, நீங்க சொன்னீங்க கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இன்கேஸ் கேட்டுட்டாங்கன்னா கிவ் ஒன் வீக்னஸ் தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ரோல். ரெக்வயர்மெண்ட் ரோலோட ரெக்வயர்மெண்ட் இல்லாத ஒரு வீக்னஸ் நீங்க அங்க சொல்லுங்க, விச் இஸ் நாட் கனெக்டட், அந்த ரோலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஸோ அதை நான் அவங்க பாதரே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ ப்ரொஃபஷனல் வீக்னஸ் வந்து நீங்க சொன்னாலும் அது வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு. ஓகே, and what is the worst mistakes you have ever made at work அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, like you have done the mistake but you have learned from the experience அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரியல் டைம் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்க gone through பண்ணதை நீங்க வந்து சொல்லலாம். ஓகேவா? பட் அது நெகட்டிவா சொல்லாம அதுல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பாசிட்டிவாவே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, and the next question is how would you deal with conflict with a co-worker? So இப்போ வந்து நீங்க வந்து இங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, like you can use smart method. What is smart method? Any idea? Specific, measurable, aimable. Handling the situation with calmness. Okay. Smart, அது smart goal. Okay. அந்த ஸ்பெசிபிக் மெஷரபிள்ன்றது ஸ்மார்ட் கோல். இந்த ஸ்மார்ட் மெத்தட் வந்து திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் யோர் why should we hire youன்றதுக்கு தான் ஸ்மார்ட் மெத்தட். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸ்மார்ட் மெத்தட் அப்படின்றது ஐ ஹாவ் ரைட் ஸ்கில்ஸ், ரைட் மைண்ட் செட், ரைட் கன்சிஸ்டன்சியா ஒர்க் பண்ணுவேன் ஃபார் த அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் ஐ வில் பி கிவிங் யூ பாசிட்டிவ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது வந்து ஏன் எதுக்காக நான் உன்னை வேலைக்கு எடுக்கணும்னும் போது உங்களோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னுமே பாசிட்டிவா இருக்கும். So when it comes to conflict அப்படின்னும் போது how would you deal with conflict with a co-worker அப்படின்னா, I would try to be very calm first. நீங்க வந்து காமா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவரோட அசம்ஷன்ல இருந்து நீங்க புரிஞ்சு லைக் யூ கேன் பி வெரி ஓப்பன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன் மூலமா நீங்க அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். டைரக்டா ஆனஸ்டியா அவர்கிட்ட போய் பேசலாம். அவரோட ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். லைக் அவர்கிட்ட பேசும்போது லைக் காமன் கிரவுண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி பேசி நீங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணலாம். இல்ல ரிசால்வ் ஆக முடியாத ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மட்டும்தான் யூ நீட் டு இன்வால்வ் யுவர் சூப்பர்வைசர் ஆர் லைக் HR டு மெடிடேட் த ப்ராப்ளம். லைக் உங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்க ப்ராப்ளம வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு தேர்ட் பர்சனை கூப்பிடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் யூ கேன் கிவ் அ ஆன்சர் லைக் யூ வில் be very calm and trying to understand. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை வந்து அப்சர்வ் பண்றது, அவரை லிசன் பண்றது, அவருக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. அதுக்கும் மேல அவர் வந்து there is a problem அப்படின்னா I will have a open communication with him with a respectful words ஓட நான் அவர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன் in private.
after the discussion I'll be handling the problems in a right way அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா ஆன்சருமே எப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி வெரி பாசிட்டிவ். ஸோ திருப்பி நான் சொல்றேன், லைக் எல்லாமே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம டிப்ஸ்லயே நீங்க நெகட்டிவ் ஆன்சர்ஸே பார்த்திருக்க முடியாது. அது எப்படி பாசிட்டிவா சொல்லலாம், அவங்க கிட்ட எப்படி அது பாசிட்டிவா ரீச் ஆகும். ஓகே, இது எல்லாமே தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். இப்ப நான் என்ன ஆன்சர் பண்றதை விட நான் எப்படி ஆன்சர் பண்றேன், பாசிட்டிவா ஆன்சர் பண்றேனா அப்படின்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். யூ காட் இட்? புரிஞ்சுச்சா? அதுதான் பாப்பாங்க. when you're connecting with me, இப்ப என்கிட்ட நீ கனெக்ட் பண்றீங்க, நீங்க என்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க பாசிட்டிவா இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். இல்லைன்னா ஐ நாட் ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யூ. லைக் ஒன்னும் நான் உங்ககிட்ட நான் பேச மாட்டேன், இல்லைன்னா உங்களை வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். ஸோ அதனால வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, நீங்க என்ன மாதிரி ஆன்சர்ஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஆன்சர்ஸா இருக்கக்கூடாது, பாசிட்டிவ் ஆன்சர்ஸா மட்டும் தான் இருக்கணும். உங்களோட வீக்னஸையும் நீங்க பாசிட்டிவா தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி சொல்லணும். கிளியர்? Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So these are the few tips you need to keep during a panel interview. இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா காமன் கொஸ்டின்ஸுமே தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? So இப்ப வந்து it's 7 o'clock. So before I end the section, like I wanted to tell you two things. One thing is, நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கு, நாளைக்கு அகைன் லைக் we will be having this interview questions இருக்கும், இல்லைன்னா கெஸ்ட் லெக்சர்ஸும் வந்து திருப்பி இதுதான் பேசுறாங்க. ஸோ அதனால ஐ நோ ஆல் திஸ் அப்படின்ற கிரைட்டீரியால யாரும் ட்ராஸை மிஸ் பண்ண வேணாம். நாளைக்கு உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் இருக்கலாம், அடுத்த நாள் உங்களுக்கு ரீசனிங் இருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் டே டெக்னிக்கல் டொமைன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு அடுத்த நாள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களை குரூம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எப்படி வேணா டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கும். அதனால எல்லா நாளுமே எல்லாருமே ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா யார் எங்க இருக்கீங்கலாம் எனக்கு தெரியாது. என்னால ஒரே ஒரு சஜஷன் தான் சொல்ல முடியும், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு பாருங்க. அதே மாதிரி மேக்ஸ் எனக்கு பிடிக்காது மேம், எனக்கு இங்கிலீஷ் பிடிக்காது மேம், ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற கிரைட்டீரியால நீங்க இதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஸ்கூல்ல இருந்த வரையுமே காலேஜஸ்ல இருந்த வரை இட்ஸ் ஃபைன், பிகாஸ் வி we're like having lot of options. But when it comes to work and mother, as your friends told, like even when it comes to competitive exams or like any other interviews, இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதனால இங்க நீங்க படிக்க போறது உங்களோட ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் நீங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இந்த டைஸ் இந்த ஃபோரமை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு நல்லது. அண்ட் தேர்ட் திங், ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு கம்யூனிகேட். ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ கேன் பிக் பீப்புள் ஹூஸ் டாக்கிங் டு மீ. என்கிட்ட பேசுறவங்களோட பேரெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆனா வந்து ஜாயின் பண்றவங்க வந்து எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்றீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 105க்கு மேல ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பட் அந்த 105 பீப்புள் வந்து சும்மா ஜாயின் பண்றீங்களா இல்ல எதுக்காக ஜாயின் பண்றீங்கன்னு தெரியாது. பட் நீங்க இங்க நீங்க உங்களோட இன்புட்டை கொடுத்தா மட்டும்தான் அங்க நீங்க அவுட்புட் கொடுக்கும் போது சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். இங்க உங்க இன்புட் வந்து இட் இஸ் அ பிராக்டிஸ். அங்க நீங்க இன்டர்வியூ பேனல்ல நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து உங்களோட சக்சஸை லீட் பண்ணி தான் போறீங்க. அப்போ வந்து அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால இங்க இருக்கிறது எல்லாமே பிராக்டிஸ் நினைச்சு ட்ரை டு கம்யூனிகேட் வித் மீ. சரியா? அந்த லாஸ்ட் திங், பி வெரி கம்ஃபர்டபிள். உங்களோட ஆன்சர் ரைட்டா தான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல. இட் கேன் பி ரைட் ஆர் இட் கேன் பி ராங். லைக் ஜஸ்ட் கிவ் அ ட்ரை. இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே வந்துட்டு whenever I speak, I'm not telling that I'm not doing mistakes. Even I do mistakes. மிஸ்டேக்ஸ்ல இருந்து தானே லேர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால வந்து ட்ரை டு கம்யூனிகேட். அது தப்பு ரைட்டு, டோன்ட் லுக் ஃபார் ரைட் ஆன்சர். நான் சொல்லும் போது இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் நீங்க பார்க்க கூட மாட்டேன்றீங்க. they are just listening. Maybe after this class they'll forget. சரியா? அதனால வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களோட வேலையை நீங்க 100% கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ வில் பி வெரி சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். அதனால கிவ் 100% இன் வாட் எவர். எது இருந்தாலும் சரி, இதுன்னு இல்லை, எது இருந்தாலும் சரி, try to give 100%, try to learn 100% from this particular class, from each trainer. சரியா? Okay, not only to me. யார் ஜாயின் பண்ணாலுமே interact பண்ணுங்க. interact பண்ணலன்னா it's mere waste. This class is not for us, this class is for you. Now try to interact a lot. Okay, clear? Whether it is known topic or unknown topic. Okay, and anything you want to ask me? Any questions?
No. Yes. No. No. Okay. Then bye bye. Have a great Thank you, evening. ma'am. Thank you. Thank you, Akash. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. See tomorrow. Thank Tomorrow you, you ma'am. have got class. Tomorrow join பண்ணுங்க. We'll see tomorrow. Thank you, ma'am. Thank Okay, you. ma'am. Thank you Bye. all. Thank you.